दस्तावेज़ मैगजीन चैनल वेख रहे सारे दोस्तों को तृप्ता के सिंह वालों मोह भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत ही थोड़े समय में दस्तावेज़ चैनल ने बहुत म्यारी प्रोग्राम, चाहे वो कविता होवे, कहानी होवे, नावल या फिर इंटरव्यूज़ पेश करके साहित्यिक हलकियां में एक खास जगह बनाई है। मैनूं खुशी है कि मैं अज इस चैनल के राही तुहाडे सब नाल रूबरू होण जा रही हाँ। दोस्तों, अज मैं तुहाडे नाल अपनी एक कहानी साझी करन जा रही हाँ। बिरध अवस्था में पहुंचे रिश्तियां की बेगानगी और मोह प्यार तो रहत व्यक्ति दियां मानसिक परतां खोलदी इस कहानी का शीर्षक है हिरस। तुहाडे सब दे हुंगारे की उड़ीक रहेगी। बाबा रोटी खा ला। मैं रोटी वाली थाली बाबे दे मंजे ते रख के बाबे नूं जगाया। रोटी? किहड़ी रोटी? मैनूं किहड़े कुड़ी आवे ने रोटी दित्ती आ? कई महीने हो गए मैनूं रोटी खाधी नूं। कंजरां ने भुखा मारता। मेरियां तां सालियां आंदरां कंगरोड़ नूं जा लगियां। लगदा बाबे नूं अज फिर दौरा पै गया सी। जिद्दण दा बाबा पिंडों आया उदण दा बस इदां ही अवा तवा बोलण लग पैंदा चाणचक ही। कदी कदी चंगियां भलियां गल्लां करदा ते कदी कदी पता नहीं कल्ला ही समय नूं पुट्ठा गेड़ दे के किते दा किते पहुंच जांदा। ताई भी अक के इहनूं मेरे कोल छड्ड गई। आखे तुहाडा भी कुछ लगदा, थोड़ा चिर हुण तुसीं सेवा कर लो। मैनूं तां फिकर पिया होया, कल नूं निशा ने आ जाना है। निशा शहर की पढ़ी लिखी कुड़ी सी। उसने पिंडां दा माहौल ते पिंडां दे बुढ़े कद देखे सन। फिर अजिहा स्पैशल केस तां मैं भी नहीं सी वेख्या कदे। बीबी भापे दे हुंदियां तां कदी कदाई बाबा 2-4 दिनां लई साडे कोल रह जांदा सी, पर उदों वो ठीक ठाक सी, इदां दा नहीं सी। हुण कल दी गल सुण लो। मैनूं तां दसदे नूं भी संग आउंदी आ। मैं 2 तलाइयां जोड़ के एक वड्डा सराणा बनाया होया, मोढा दुखण करके डॉक्टर ने दस्सिया सी। हुण वो सराणा मैं तां नहीं सी लैंदा, वो मैं बाबे नूं दे दित्ता। गोल सराणे दे एक पासे नाला पा के गंढ मारी हुई है। बाबे ने की कीता, पहिलां तां पता नहीं गोल सराणे दी एडी पीडी गंढ खोल किदां लई। गंढ खोल के सराणे दा गलेफ ला के परा मारिया ते लग्गा सराणे नाल लम्मा पै के गल्लां करन। ना छिन्नीए तेरे चेते आ जदों साईं ठोले शाह दे मेले तो मैं तैनूं पकौड़े ते जलेबियां खवाइयां सी? किन्नी खुश होई सी तूं। ते नाले तूं आंदी सी भी इदों पहलां तूं कदी जिंदगी च जलेबियां नहीं सी खाधियां। ना की आंदी? मैं दरां ओले खड़ा बाबे दीयां गल्लां सुण रिहा सी। बाबा छिन्नी, जो कि कई साल पहलां मर चुकी मेरी दादी दा नां सी, नाल ऐ गल्लां कर रिहा सी जिवें ओह ओहदे सामणे बैठी होवे ते नाले पोला पोला सराणे ते हत्थ फेरी जावे। ताई दसदी सी भी घरे भी ऐं ही करदा रहिंदा है। जदों कोई गली गवांढ चों कुड़ी बुड़ी घरे आ जांदी आ, ये टुट पैणा लग पैंदा चंदर बदन दे किस्से गाउण। एक दिन तां इहने हद ही कर दित्ती। गवांढ चों बेबे लगदी नानती बुड़ी घरे आई। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗਾਉਣ ਬਾਲੋ ਮਾਈਏ ਦੇ ਟੱਪੇ। ਬੁੜੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨੀ ਪੈਰੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਨ। ਪੋਤ ਨੂੰ ਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲੈ ਹੱਸਣ। ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਢ ਵਲੇਦ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚਕਾ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾੜੇ 'ਚ ਘੱਲਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਵਾਕਾਂ ਹੱਥ ਰੋਟੀ ਘਲਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਡੰਗਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। एक तो दीदा घट है तो उत्तों तुर फिर भी नहीं बहुता हुंदा, पर बोल अजे भी ऐ आ जे कोई गले 'च स्पीकर फिट किया होवे। जो मूँह आया उही बोली जांदा है। ताई ये कह के बाबे नूं मेरे कोल छड्ड गई कि किसी चंगे जे डॉक्टर कोल इहदा इलाज कराओ। इलाज हुण इहदा इस उम्र 'च भला की होऊ। मैं भी बस यही कर सकदा सी, इहदा मंजा कोठी दे पिछे बने क्वार्टर 'च ढा देवां ते दोवें डंग रोटी पुजदी कर देवां इहनूं। ना किसी नूं इहदियां गालां सुणन ते ना ही इहदियां गल्लां सुणन। बाबे नूं रोटी खुआ के उहनूं सहारा दे के मैं खड़ा कीता। चल बाबा तैनूं कोठी विखावां। हला शेरा, चल केरा माड़ा मोटा घुम फिर लवां। भैण देने गोडे तां हुण जमा ही रह गए। तेरे पे नूं पुछी, जद मैं कौडी खेडदा सी आले दुआले दे 20 पिंडां 'च मेरा नां बोलदा सी। पिंड 'च जदों कोई जनेत आउंदी तां जांजी अपने पिंड दी कौडी दी टीम नाल लैके आउंदे ते फिर कई दिन पिंड 'च कौडी खेड हुंदी। वाहवा रौनक लग जांदी। जां तां मैनूं अज तक किसी ने ढाया होवे। बाबा पूरे जोश नाल बोल रहा सी।
ਪਰ ਤੋਰ ਉਹਦੀ ਮੱਠੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਬਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦਿਖਾਲਣ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਓਏ। ਆਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਰਾਨ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਦਾ ਨਾ ਪਰਿੰਦਾ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਘਰੇ। ਛਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਔੜ ਦੀਆਂ ਭਤੌੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਝਟਕ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਛਵਾੜੇ 'ਚੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਓਏ ਕੁੜੀ ਦਿਓ ਯਾਰੋ, ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਓਏ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਲਮਕਾ ਗਏ ਓਏ ਖੂਹ 'ਚ ਪੁੱਠਾ। ਉਹ ਕੱਢੋ ਓਏ ਕੰਜਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਓਏ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਸੰਗੀ ਨੱਪਤੀ ਮੇਰਿਆਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਨੀ ਛਿੰਨੀਏ, ਨੀ ਤੂੰ ਵੀ ਰਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਦਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਨਿਕਲ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਤੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਗੋਡਾ ਤੇਰੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਬਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਟ ਪਾਇਆ ਤੈਂ? ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਵਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਘੂਰ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਜ ਝਾਕਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਘਮੇਰ ਜਿਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਗ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਗਈ ਨੂੰ। ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਲੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਭਲਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਹੁਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਵੇਲੇ, ਇਸੇ ਪਲ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਆਊ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਊਗੀ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣੂ। ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ। ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ। ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਗਹਿਰੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਪੈਗ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ? ਪੈਗ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ। ਆਹੋ ਹੈਗਾ। ਲਿਆ ਕੇਰਾ ਇੱਕ ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਵੀਂ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ, ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਘਰ ਜਿਹਾ ਪੈਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਈ ਪੈਗ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਖੰਗੂਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਪੈ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੇਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਯਕਦਮ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛਿੰਨੀਏ, ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੀ ਰਹਿਣਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਂ? ਮੈਥੋਂ ਐਡੀ ਕੀ ਖੁਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ? ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਸਰਾਣੇ 'ਤੇ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਵੇਂ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ? ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲੀੜੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਬਾਬਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਛਿੰਨੀ ਲੈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਧੋਣ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਗ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਮੋਟੇ ਸਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦੁਹੱਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲੇਫ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੈ ਇਸ ਕੁੱਤੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ?
ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੱਦੀ ਜਾਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇਲ ਝੱਸ ਦੇ। ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਰੰਨ ਭੋਰਾ ਕੰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਇਸ ਮਾੜੇ ਖਲਣੇ ਦੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਹਫਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਾਣਾ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਨਾ? ਅਸਰਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਜਰਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਖਿਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਇਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾ ਆ ਗਈ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਬਾਬਾ? ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਆ। ਹੈਂ? ਪਿਛਲੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੂ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੌਰੂ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। ਨਿਸ਼ਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੱਫੀ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਏ। ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਂਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਠੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਈ। ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਚਾਹ, ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਦਾ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਰ ਝੱਸਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਛੋਹ ਲਈ ਹਿਰਸਿਆ ਪਿਆ। ਨਿਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਈ। ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਛੋਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਛੋਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਇਹਨਾਂ ਸੂਖਮ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਿਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਠੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ।